الذين اصطفى اما بعد مولوی صاحب نمات سلور تپوسونه کړي وو. مولوی صاحب دغه سلور واړو تپو جواب په دې طریقې سره راکو. ما ته وایي چې بعض په تحیت المسجد کې نه دی بلکې د خطبې دوران کې په تحیت المسجد کې دی. الان کې ما دیونه دغه مسلې د حکم د معلومولو په باره کې تپوس کړی چې په عامو حالاتو کې تاسو ورته څه وایي او د خطبې په دوران کې ورته څه وایي، د دواړو جواب یې رانه کړو. څلورم نمبر د ته ما ویلو دې ته چې څوک مکروه وایي ستاسو په نظر هغه څه حکم دی. پنځم نمبر د تحیت المسجد ته خطبه ودرول مستحب دی یا سنت دی که نه، څنګه چې تا روایت ذکر کو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خطبه ودرولې وه. مخکې دوه سوالات زما مزید د هغې جواب به غواړم. مخکې دی وایي زمونږ په باره کې وایي نه خنجر اٹھेगा نه تلوار اون سے بازو میرے ازموي. دغه درته مونږ وایو چې ستاسو دغه مونږ کتلی مونږ پیژنو. دې وجې نه خو درې څلور کاله دی زمونږ سره شیخ ریاض الله صاحب مخامخ کېنولی و، نه نه په خپله ومنله چې د هغې ټولې ناکامیانو مونږ په سر ډش واخیستی، نه نه درله پنجاب نه راولو. یعنې خیبر پښتونخوا کې ختم شوي وو. د دغه ځوانانو مقابلې ته دغه مولوي صاحب هم د ورځې درې ویډیوګانې، یو هم هغه بهر کېنولی دی امین الله صاحب، دغه د ورځې پنځه ویډیو. نن قسم دی په هغوی کې دا جرأت نشته دی چې علماء دیوبند بچو د اناپو بچو مخې ته کښېني پنجاب سے آئے पंजाब से आए هغه درې ورځې بعد څه په بیرتونو. څلورم نمبر دی وایي مونږ چې ورته حواله پیش کړه چې تاسو په تاسو تکفیر کوئ، خارجیت په لار رواني، نو مونږ ته وایي تاسو پلان کې ته یهودي ایجنټ نه دی ویلی. آیا په یهودي ایجنټ ویلو سره یو سړی کافر شو؟ دې غریب کې دغومره فهم نشته دی. یو سړی د چا لپاره کار کوي بلې سره دغه تکفیر لازم شو. پنځم نمبر دی ما ته وایي د پاکستان د قانون په باره کې څه وی. نو د پاکستان قانون ته زه اسلامي نه ویم، خو د دې سره دا لازم نه دي چې دغه حکمرانان کافر شو، ورنه د ټولو نه اولنی کافر بیا شیخ امین الله دی. دغه نظام لاندې دلته هغه هم ژوند تېروي. شپږم نمبر او تاسو غټ کافر یې بېر خپل اصولو مطابق خبرې ډېرې دي، زما نه خپل دلایل پاتې کېږي. شپږم نمبر دی وایي دلیل د ستاسو دلایل څلور دي، د مقلد دلیل صرف د امام قول وي. مولوي صاحب یو په اعتبار د استدلال او استنباط سره دي، یو په اعتبار د منلو سره دي. په اعتبار د منلو سره د څلور واړه د مقلد مجتهد دواړو دپاره دلایل دي، اصول دي. په اعتبار د استنباط سره دا د مجتهد دپاره دلایل دي، د مقلد دپاره دلایل نه دي. لہذا دغه غلط فهمي لرې کا. ما ته بیا وایي د مجاهد مقلد شوي، نو ما خو د هغه نه تفسیر پیش کوی، د چا نه تفسیر پیش کول د هغه مقلد کېدل دي. سبحان الله دغومره پته. اووم نمبر دی وایي د قرآن د حکم عام دی او تاسو یې په خبرې روایت سره تخصیص کوئ، که ما تخصیص نه دی کړی. د دې په باره کې ما پیش کړه چې نزلت فی الصلات د خطبې په باره کې او د مونځ په باره کې نازل شوی دی، خو مولوي صاحب په دغه څیزونو باندې نه پوهېږي. اتم نمبر دی وایي تاسو چې کومه قاعده پیش کړه هغه غلطه والن کې بنا العام علی الخاص، هغه وایي بنا د خاص په عام باندې، د عام په خاص باندې، په خاص بنیاد په عام باندې، د عام بنیاد په خاص باندې. خو ته پته نه لګي عقل دې کار نه کوي که نظر دې کار نه کوي، لږ بیا ور باندې نظر واچوه. دې مخکې بیا بله خبره کوي بخاری روایت باندې جرح ما یادوي. نو دا جرح خو ما نه ده کړې، ما خو د امام دارقطني رحمه الله نه کتاب پیش کو. ته قرآن کې دا وښایي یا په حدیث کې دا وښایي چې په بخاري باندې جرح نشي کېدی، هغه معصوم دی، هغه څه ورته نبي دی نعوذ بالله، دغه باندې خبره نشي کېدی. بل دا ستاسو خپل مولا دی تحقیق اصلاحي و علم مقالات حافظ زبیر علیزی صاحب، د دې صفحه نمبر 150 تا دی وایي جیسا کہ البانی صاحب نے اپنی آخری دور میں بھی سلسلہ ضعیفہ کی 14ویں جلد میں صحیح بخاری کی کئی احادیث کو ضعیف و منکر قرار دیا، اور ارشاد اللہ وسلم کے فاضل بھائی محمد خوبید احمد فیصل آبادی نے صحیح مسلم کی ایک حدیث پر حملے کرنے کے بعد لکھا. دغه رنګې په صفحه نمبر 151 باندې بخاري کې وایي ضعیف روایت مو ټول نه اولني بدعتیان تاسو یې دا والا. دغه رنګې مخکې دی وایي د امام دارقطني رحمه الله جواب حافظ ابن حجر کړی، سبحان الله، د 70 زره پاره دلته راغلی. ستا د دې ټولو څیزونو جوابات هم شوي دي، پوره کتابونه پرې لیکلی شوي دي. زه دا جواب چې دې جوابات شوي دي کتابونه لیکلی شوي خبره ختمه. دا جواب دی بړه تاسو یې د پنجاب دی ته وراسره یې لرو ستا په ځای باندې خو چې هغه دغه بل یو امیر الله کېنولی وی، ستا نه به لږ ښه څه ویلې وی. بل دی د ابو سعید خود او دا د حافظ ابن حجر رحمه الله باره کې مقالات شاغب دفاع حدیث پر تحقیق مضامین کا نادر مجموعہ، دا ستاسو یو غیر مقلد صفحہ 160 باندې لکھی. حافظ ابن حجر نے کافی حد تک اس بات کا خیال رکھا کہ وہ اس کتاب کے ترجمانی کا حق ادا کر سکے، لیکن وہ بھی کامیاب نہ ہو سکے، بلکہ اشعریت و شافعیت اور تقلید کے راہ میں وہ بھی غرق ہونے سے نہ بچ سکے. ستا بنس کو مشرک کافر دے تو مشرک کافر قول پیش کے. مخکې در ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت پیش کو. مولوی صاحب اول خو ستاسو بنظ موقوفات صحابه حجت نیس ما درته اول پیش کړي ویلي وو، په دې باندې لس 12 حوالې ستاسو پیش کولی شم، تفصیل ته نظم ټیب رانځي. دویم نمبر د مولوي صاحب
دا مروانی بدعت نه و بلکې دغه د قرآن مجید د آیات نه د مرفوع احادیثونه د خلفای راشدین اقوال ان شاء الله ولې زه پیش کوم تفصیل سره مې راوړي دي جلدی مه کوئ ان شاء الله خبرې مخې ته راشي چې دا د فهم د خلفای راشدینو د صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین نه ماخوذ و دغه حکم. دویم نمبر د ظالم بادشاهانو په دور کې د سلفو په منځ کې دا مسله زیر بحث راغلی وه چې امام د خطبې ذکر خطبه کې ذکر پرېږدي او غیر متعلقه خبرې شروع کړي نو آیا استعمال لازم ده که نه؟ نو د بعضې اکابرو سلفو رایې دا وه چې امام د ذکر نه خارج شو استماع صرف د ذکر لازمه ده نه د غیر متعلق خبرو ځکه چې په دغه وخت کې د خطبې احترام باقي پاتې نه شو لکه حجاج خطبه بیانوله مصنف عبدالرزاق جلد 3 صفحه 226 او امام شابی رحم الله ابو برده خبرې کولې دی ویله د غیر متعلق دنه چا تپوس وکړو ورته ویل خطبې ته غوږ کېږده هغې ورته ویل ما ته د خطبې په دوران کې ذکر ته غوږ ایښودو حکم شوی د غیر متعلق خبرو حکم ته غوږ ایښودو نه دی شوی. دغه رنګ مسلم ابن ابي شيبه جلد 4 صفحه 107 کې دویمه واقع د ابراهیم نخعي سعید ابن جبیر ده حجاج خطبه ورکوله دیو خبرې کولې ویل موږ ته غیر متعلق خبرو ته غوږ ایښودو حکم نشته دی پاسې ورو 2 رکعته مونځ یې وکړو نو هغه په هغه دوران کې ابو سعید خدري رضی الله عنه خبره دغه ته عامه مه راخله. دریم نمبر د مخکې د حضرت سلیک رضی الله عنه واقعه ذکر له چې کوم ما ویلو چې دغه روایت چې کوم د جابر رضی الله عنه پیش کړي ما مخکې جوابات درې د استدلال نه وکړله دا هم دقه واقعه د سلیک غطفاني. اول نمبر مولوی صاحب دا استدلال د بشمار مرفوع روایتو د قرآن د نص او د خلفای راشدینو د جمهور صحابه کرامو تابعینو د هغوی د عمل نه خلاف دی د هغوی د فهم نه خلاف دی زه وروسته پیش کوم. دا خو نشي کېدی چې یو روایت د صحابه کرامو خلفای راشدینو مخې ته راغلی وي هغوی د قصدن د دې مخالفت کوي د هغوی د دیانت نه اعتماد اوچتې کړي. دویم نمبر خلفای راشدینو مونږ ته هغه زموږ نه زیات د سنتو متبع حدیثو د دې ټولو دلایلو پیش نظر دا حکم عام نه دی بلکې صرف د هغوی دپاره دی دا یو خصوصي او استثنایي حکم دی ځکه چې د صحابه کرامو متعدد داسې وقات پیش راغلي دي چې دیو د خطبې په دوران کې راغلي او حاضر شوي مګر نبي علیه صلات وسلام هغوی ته د تحیت المسجد ادا کولو حکم نه وکړی لکه دا بخاري شریف دی قدیمي چاپ جلد 1 صفحه 137 باب الاستسقاء فی المسجد الجامع. دلته یو صحابي راغی انه سمع انس بن مالك يذكر ان رجلا دخل يوم الجمعه من باب كان وجاه المنبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم كان جی وکي دوا دخل يوم الجمعه داخل شو په ورځ د جمعې باندې من باب د هغه دروازې نه کانا چې وه هغه وجاه المنبر طرف د منبر ته ورسول الله سلم قائم نبی سلم ولاړو یخطبو خطبه ورکوله نبی علیہ السلام ولاړو خطبه ویله فاستقبل رسول الله سلم مخامخ شو هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فاستقبل رسول الله سلم قائما فقال یا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل د الله رسول قحط سالیدار سهلاک شو فدعوا الله ان يغيثنا د الله نه دعا وکړه چې په موږ باندې باران ووري قال فرفع رسول الله سلم يديه فقال اللهم اسقنا دعا شروع کړه دې ثابت د خطبې په دوران کې تحیت المسجد حکم نه کوي نه هغه کړي دي دا بخاري شریف. دویم نمبر دغه ابو داود شریف جلد 1 صفحه 163 کې دیم روایت نقل کوي یو ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کو اجلسوا کې نه په خپل ځای فسمع ذلك ابن مسعود انده حکم ابن مسعود واردو فجلس على باب المسجد د دروازې د مسجد کې کېناستو فرآه رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه وکړو فقال تعال والراشه اے عبد الله ابن مسعود د 2 رکعات حکم ورته نه کوي. دغه رنګي ابو داود کې دریم روایت هم دی یو صحابي راغی نبی علیہ الصلوۃ خطبې دوران کې وسلم ورته کېنه اجلس فقط ازیت کېنه تا خلکو ته تکلیف ورکو جل 1 صفحه نمبر 167 وم نمبر د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ناستې نه بعد او فرمایل چې 2 رکعات حکم وکا الان کې د ناستې نه بعد بل اتفاق تحیت المسجد ساقطیږي دلته سلیک غطفانی اغه ناستې راغی نه پس ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم وی پاسا او وکا دغه مسلم شریف روایت مسلم جل 1 صفحه 287 دغه رنګ پنځم جواب سلیک رضی ډیر غریب او قابل رحم ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو تر د متعلق د سره ترغیب ورکو څنګه چې هغه په روایت کې په خپل الفاظ رااله حاضرینو خپل زیاتی کپڑے اوسته نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه 2 کپڑے د تورکلې نسائی جلد 1 صفحه 225 دا ټول امور په دې واقع پیش دا ټول امور د خطبه په دوران کې پیش راغله یعنی خطبه نبی علیہ الصلوۃ والسلام بند کړه صحابو تر چندی ترغیب ورکو د صحابه کرامو کپڑے پیشته نبی علیہ السلام ته دا ټول د خطبه د معمولاتو خلاف دی لہذا دا په خصوصیت باندې عمل دي. شپږم نمبر کچرته خطبه په دوران کې 2 رکعات سنت دي نو بیا خو په دې روایت کې دام دي چې نبی علیہ السلام خطبه ایثار کړله لکه داری قطنی صفحه 365 دا زما سره روایت دی. 8 نمبر د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خطبې په دوران کې 2 رکعات سنت دي نو بیا خو په دې روایت کې دام دي چې نبی علیہ السلام خطبه ایثار کړله لکه داری قطنی صفحه 365
नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुम फ़रका रकातैन विल पास दो रकातों को व अमसका अनिल खुतबति हत्ता फ़रग मिन सलाती नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मन सो खुतबे वद्रवल नो बेता सो खुतबा रागिर पर नो वद्रवई और बेर अगर पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम चांदो उतल के दारी खुद निगे राजी वम नंबर जवाब हर कस तखबल जान पर नबी अलैहिस्सलाम मानी क़ियास कौल जायज़ नरी ज़क च नबी अलैहिस्सलाम हुक्म मनल वाजिब दी और च नबी अलैहिस्सलाम अगर तो हुक्म द दो रकात हुक्मों को नो अगर पैन खुतबा के दागी तामील पाक बांधी वाजिब हो लिहाजा पदक वक्त के दागे न इस्तेमाल दो जो हुक्म साकित शो नो नूर खल को रपारा दा जायज़ नहीं च वाजिब प्रीक दे मुस्ताहब की वो लगेगी तो फरमाया इरका रकातैन वला तऊदून मिस्ल हाज़ा इब्न हिब्बान फतहुल बारी जिल्द 2 सफ़ा नंबर 218 जी पेशकोमा ववरद अयज़न मा युअक्किदुल खुसूसियता वहुव क़ौलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिसुलैकिन फ़ी आखिरिल हदीस वला तऊदून मिस्ल हाज़ा दावाखला रवाहु इब्न हिब्बान दावर कवरला नहम नंबर गैर मुक़ल्लिदीन दिए नहम नंबर द खुतबे प दौरान के मुंज और द खबर ममानात बात की शवे दे द खुलफाए रशीदों द साहबों ममानात हम पदगी वजह न शवे ज़क चाहुई कल च अकाबिर साहबा द रिवायत पर मुकाबले की द नसूस बांध अमल के बकमों की चरे खुतबे प दौरान के खबर द मुंज ममानात दे पसदार रिवायत मतरूकुल अमल शो लिहाजा पर जवाब की पेश कवल जायज़ न दी नहमदुहु व नस्तईनुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। भाई मोहतरम नदीम साहब मेरी तरफ एक मिनट, आप सिर्फ़ और सिर्फ एक रिवायत पेश कर दें, सिर्फ़ और सिर्फ एक रिवायत जिसमें ये हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कोई बाहर से मस्जिद में आए इमाम खुतबा देता हो तो वो तहियतुल मस्जिद 2 रखते ना पढ़े। बस बात, अगर आप कहते हैं आपके पास रिवायत है तो लो ये मैं माइक देता हूँ, अपनी टर्म भी छोड़ता हूँ, आप ऐसी रिवायत पेश कर दो कि जिसमें ये हो कि जब इमाम आए खुतबा दे रहा हो कोई बाहर से आए तो वो 2 रखते हैं पढ़े बगैर बैठे, ये रिवायत पेश कर दो, बात यहीं पर ख़त्म। एक रिवायत ऐसी पेश करो कि जिसमें ये हो कि जब इमाम खुतबा दे रहा हो कोई बाहर से आए तो वो तहियतुल मस्जिद ना पढ़े बैठ जाए, एक रिवायत पेश कर दो। दूसरी बात, इन्होंने जो रिवायात पेश की उनका हाल सुने। इन्होंने दारकुतनी से जो रिवायत पेश की, ये किताब वो है जो इन्होंने इनसे लिया हमने किताब, उसी किताब को थोड़ा सा आगे पढ़ के देखो। सुनन दारकुतनी ने, इमाम दारकुतनी ने उस रिवायत पर जरा की है। इमाम दारकुतनी कहते हैं रावी को वहम हुआ है। ये आपने जो रिवायत पेश की दारकुतनी की ज़ईफ़ निकालो, सफ़ा जो आपने पेश किया उसमें ये लिखा हुआ है वहम है, मुरसल है रिवायत, हुज्जत नहीं। दूसरी बात, इब्न हिब्बान की रिवायत पेश की, इब्न हिब्बान की रिवायत इन्होंने कहाँ से पेश की? फ़तहुल बारी से। फ़तहुल बारी वाले ने उस पर जरा की है। इमाम इब्न हजर रहमहुल्लाह फरमाते हैं इसके अंदर एक रावी है, इसके अंदर रावी है अय्यूब बिन नुहैक। पकड़ाओ मुझे, ये पकड़ाओ जी, ये इसके अंदर अय्यूब बिन नुहैक वहुवा मतरूकुन दअफ़हु जमा। इब्न हजर की आप बात करते हैं ना, ले इब्न हजर ने इसको ज़ईफ़ कहा हुआ है। जिस फ़तहुल बारी से आपने रिवायत पेश की वो रिवायत ज़ईफ़। तीसरी बात, आपने अभी तक अपने मौजू पर रिवायत पेश ही नहीं की। देखो, एक मसला इत्तेफ़ाक़ी है और एक इख्तिलाफ़ी है। एक बंदा इमाम का खुतबा शुरू करने से पहले मस्जिद में आ चुका है, उसके लिए ये हुक्म है कि जब इमाम खुतबा शुरू करे इमाम के खुतबे के साथ ही वो बैठ जाए, उसके लिए नमाज़ पढ़ना जायज़ नहीं। एक हुक्म मसला ये है, इमाम खुतबा शुरू कर चुका है, एक बंदा बाहर से आया, वो क्या करे, इसमें इख्तिलाफ है। आप वो रिवायत पेश करें कि जिसमें यह सराहत हो कि खुतबे के दौरान वो बाहर से आया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 रखते ना पढ़ बैठ जा। और अगली बात, सबसे अहम तरीन बात, आपने कहा जी, आपने मिस्कीन सुलैक वाली रिवायत की तावील की कि अल्लाह के नबी ने उसको इसलिए कहा था कि तू 2 रखते पढ़ ताकि लोग उस पर सदका करें। मैंने निसाई की रिवायत पेश की, 3 जुमे आपने उसको हुक्म दिया, 3 जुमे, पहले जुमे में, दूसरे जुमे में, तीसरे जुमे में, जबकि क्या 3 जुमे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको कपड़े मंगवाने के लिए सदक़े के लिए लोगों को कहते रहे। सदका करना एक अलग हुक्म है, सदक़े की तरगीब दिलाने से ये कहाँ लाजिम आता है कि 2 रखते पढ़ना जायज़ नहीं है। और ख़ुतबा सुनना आपके नज़दीक खुतबे के वक़्त 2 रखते पढ़ना आपने कहा मकरू है। क्या मकरू वक़्त में नमाज हो सकती है? इसका जवाब दीजिए। मकरू वक़्त में नमाज पढ़ी जा सकती है? फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक मकरू औक़ात में नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। अगर पढ़ी जा सकती है तो दो अपनी फ़िक़्ह हनफ़ी के ख़िलाफ़ फतवा दो ताकि पता चले। तो इसलिए फिर इन्होंने कहा कि सहाबी जब बैठ गया जुलूस से तहियतुल मस्जिद साकित हो जाते हैं।
भाई जुलूस से तहियतुल मस्जिद उसके लिए साकित होता है जिसको मसले का इल्म हो। जो जाहिल है या नासी है, जो जाहिल है या नासी है, भूलने वाला है, उसको तलकीन की जाएगी कि भाई तू उठ के पढ़, क्योंकि वो भूल चुका है, वो भूल चुका है। उसका वजीफ़ा ये है कि उसको तलकीन की जाए। जाहिल एक मसले का उसको इल्म नहीं है कि मैंने ये काम करना है कि नहीं करना, उसको तलकीन की जाएगी कि ये काम, क्योंकि उसको पता नहीं है। और इसीलिए लाइन जी अगली रिवायत लाए, ये 7 नंबर रिवायत, ये मेरे हाथ के अंदर सही बुखारी है। रसूल फिर इन्होंने एक बात ये भी की, इन्होंने एक बात ये भी की, असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह, इसको इन्होंने कहा कि ये कुरान और हदीस की बात तो नहीं है। और ख़ुद इन्होंने हमसे ये बात कही कि चलो तहत अदीम खुतबा रोक कर, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा रोका था, मैंने ये कहा था कि खुतबा रोकने का जो आपने दावा किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही सरी रिवायत से पेश करो, आपने खुतबा रोका हो, आपने जो रिवायत पेश की वो ज़ईफ़, हमने उस पर उसी किताब से जरा की जो आपने पेश की थी। फिर आपसे ये मुतालबा किया कि खुलफाए राशिदीन और सहाबा का आप नाम ले रहे हैं, कोई एक सहाबी या खलीफा राशिद से बसनदे सही साबित करें, उन्होंने कहा हो कि जब कोई बाहर से आए, इमाम खुतबा दे रहा हो, तो वो 2 रखते ना पढ़े बैठ जाए। देखें नदीम साहब, मसले को समझें, इख्तिलाफ इस नौइयत में है, आम तौर पर मुतलक तहियतुल मस्जिद हमारा मौजू नहीं है। अब हदीस नंबर, दलील नंबर 6, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने हदीस ज़िक्र किए, जा रजुलुन मन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यख्तुबुन नास, एक आदमी आया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को खुतबा दे रहे थे जुमे का। क़ाल असल्लैत या फ़ुलान, ए फ़ुलाना क्या तूने नमाज पढ़ी है? फ़क़ाल अल्लाह, उससे कहा नहीं। क़ाल क़ुम फ़रका, आपने फरमाया खड़े हो जाओ, 2 रकते पढ़ो। 7वीं दलील, जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते दाखिल रजुलन यौमल जुमा, एक आदमी जुमे के दिन दाखिल हुआ। क्या कह रहे हैं? इतनी है बस, इतनी है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे। फ़क़ाल असल्लैत, क्या तूने नमाज पढ़ी है? क़ाल अल्लाह। क़ाल क़ुम फ़सल्लि रकातन, यहाँ पर रिवायत ख़त्म है, खड़े हो जाओ, 2 रकते पढ़ो। 7, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 8वीं दलील, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ख़तबा फ़क़ाल इज़ा जाअ अहदुकुमुल यौमल जुमा, जब कोई तुम में से जुमे के दिन आए, वक़द ख़रजल इमाम फ़लयुसल्लि रकातैन इज़ा जाअ, जब कोई आए और इमाम निकल चुका हो, वो 2 रकतें पढ़े। मेरी हर दलील अपने ख़ास दावे के मुताबिक है, आपने अभी तक एक भी दलील अपने दावे के मुताबिक पेश नहीं की। 9 नंबर दलील कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु कहते बैन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यख्तुबु यौमल जुमुआ इज़ जाअ रजुल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे के दिन खुतबा दे रहे थे, एक आदमी आया। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलैत, आपने फरमाया क्या तूने नमाज़ पढ़ी है? क़ाल ला, उससे कहा नहीं। क़ाल फ़क़ुम फ़रका, खड़े हो जाओ, 2 रकते पढ़ो। आपने जो रिवायत पेश की इस्तिस्क़ा वाली कि जो सहाबी आया उसने कहा अल्लाह के रसूल इस्तिस्क़ा दुआ कीजिए, भाई वहाँ पर उसके बैठने का जिक्र नहीं है, कोई जिक्र, और अदमे ज़िक्र अदमे दलील को मुस्तलजिम नहीं है। वो दलील पेश करो जिसमें ये हो कि 2 रकतें पढ़ने से रोका, 2 रकतें पढ़ने की इजाज़त नहीं दी। और मेरे जवाब दावा पर गौर करो, मैंने कहा 2 रकतें पढ़ना जायज़ है, जायज़ है, हमारे नज़दीक जायज़ है, ठीक है। इसमें अल-आकिलु तकफ़ीहिल इशारा, अक्लमंद को इशारा काफ़ी होता है। आपने रिवायत पेश की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदमी आया, उसको कहा इजलिस फ़क़द आज़ैता, बैठ जा, तूने तकलीफ़ दी है। इसमें क्या दलील है कि वो पीछे से 2 रकतें मस्जिद के पिछले कोने में नहीं पढ़ के आया था? एहतिमाल मौजूद है कि उसने पीछे 2 रकतें पढ़ी, खुतबा सुनने के लिए करीब आया। और आपका कायदा इज़ा जा अल एहतिमाल बतल अल इस्तिदलाल। और इसी तरह आपने पेश की अब्दुल्ला बिन मसूद वाली रिवायत कि अब्दुल्ला बिन मसूद वहाँ पर बैठ गए। क्या ये दलील है कि अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु तहियतुल मस्जिद नहीं पढ़े? मुमकिन है वो तहियतुल मस्जिद पढ़ के आगे आना चाहते हों, आपने कहा अब्दुल्ला बैठ जाओ, वहाँ पर बैठ गए। मौलाना एक रिवायत पेश करें, एक ऐसी रिवायत पेश मत करें, आपको इसका फ़ायदा नहीं। आप अपना टाइम तो पास करेंगे, 10 मिनट की टर्म तो पूरी करेंगे, लेकिन एक रिवायत, खुदारा एक रिवायत पेश करो जिसमें ये हो जब कोई मस्जिद में आए, इमाम खुतबा दे रहा हो तो वो 2 रकतें ना पढ़े, एक रिवायत। और अब तक आपने एक ऐसी रिवायत पेश नहीं की, जबकि झगड़ा ख़ास के अंदर है, मौजू ख़ास है। आप दलील ख़ास पेश करो और दलाइल भी ख़ास लेकर आओ। ये 10वीं दलील, दलील नंबर 10, ये मेरे पास सही सुनन इब्न माजा है। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं दखल सुलैकिन गतफ़ानी मस्जिदा, सुलैक गतफ़ानी मस्जिद में आए, वन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यख्तुब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे, खुतबा रोका नहीं, यख्तुब
खुतबा दे रहे थे। फ़क़ाल असल्लैत, आपने फरमाया क्या तूने 2 रकअतें पढ़ी हैं? क़ाल ला, उन्होंने कहा नहीं। क़ाल फ़सल्ली रकातैन, 2 रकअतें पढ़ो। सुलैकिनिल गतफ़ानी, और ग्रामर नहीं पढ़ी, सुलैकिनिल गतफ़ानी और तनवीन है और नून कुतनी है, नून कुतनी। हाँ ठहरो ठहरो, 1 मिनट ठहरो। इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले इबारत पढ़ी गलत, मैंने ठीक करवाई। काना विजाहू पढ़ा, हालांकि वो काना की खबर है, उसके अंदर हुआ ज़मीर उसका इसम है काना का। विजाहा मंसूब पढ़ना था, मैंने तस्वीर करवाई। हाँ बैना इसनैन, ये वो अलिफ जो है ना हमजा वसली है, क़तई नहीं, बैनतनैन। इबारत पर ना आओ वगरना कामबट याद करवा दूंगा अल्लाह की तौफीक से। और कहते हैं मुनाजरे के लिए नहीं आए, हर जगह पे शर्त लगाई कि पश्तो पश्तो पश्तो। ये किसके डर से शर्त थी? किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। अल्लाह की तौफीक से। और सुनिए, ये मेरे हाथ के अंदर सुनन अबू दाऊद 11 नंबर दलील। जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि अन्ना रजुलन जाअ यौमल जुमा, एक आदमी जुमे के दिन आया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे। मेरी हर दलील, अल्लाह के नबी खुतबा दे रहे थे, आदमी बाहर से आया, अल्लाह के नबी खुतबा दे रहे थे, आपने एक भी दलील ऐसी पेश नहीं की। फ़क़ाल या फ़लान, ए फ़लां सल्लैता? क़ाल अल्लाह। क़ाल कुम फ़रका, खड़े हो जा 2 रकअतें पढ़ो। दलील नंबर 12, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दे रहे थे, एक आदमी आया, फ़क़ाल सल्लैता शैअ, तूने कुछ पढ़ा? क़ाल ला। क़ाल सल्लि रकातैन तजव्वज़ फ़ीहिमा, 2 रकअतें पढ़ो और उसमें कुछ इख्तिसार करो। दलील नंबर 13, जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे, तुम अक़बल अलन्नास, फिर आप लोगों पर मुतवज्जे हुए। आपने सुलैक वाले मामले में फरमाया इज़ा जाअ अहदुकुम, आम हुक्म कर दिया। आप कहते हो ना कज़िया ख़ास है, याद रखो ख़ास अलखसूसियत ला तस्बुतु इल्ला बिदलील। इस तरह तो हर हदीस का कोई ना कोई सबब है, हर आयत का कोई ना कोई सबब है, हर आयत ख़ास हो गई, हर हदीस ख़ास हो गई। अल्लाह के नबी ने इस हुक्म का सबब एक ख़ास शख्स सुलैक बना, लेकिन उसके बाद आपने उमूमी हुक्म जारी कर दिया। फिर आपने एक गलत दावा किया कि इदा कुरी अल कुरान, उसकी वजह से आपने फरमाया कि हाँ हमारी बातें ज़रा लंबी लगती हैं। इदा कुरियल कुरान, आपने फरमाया कि इदा कुरियल कुरान जो है ना, कुरियल कुरान, इन नदीम भाई ने कहा कि कुरियल कुरान ने उसको मनसूख कर दिया। भाई हवाओं में तीर ना चलाओ, अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस के बच्चों के सामने बैठे हो, दलील के बगैर बात नहीं चलेगी। आप ये तो सूरे आराफ की आखिरी आयत में से जो मक्की है, ये आखिर में कैसे नाजिल हुई आपको इतना ही नहीं पता। और अगली बात, आप कहते हो कि ये इसने सबको मनसूख कर दिया। बुखारी के अंदर रिवायत मौजूद है, सहाबा कहते हैं हम जब मदीने में थे हम आपस में बात कर लिया करते थे, आपस में बात कर लिया करते थे। फनाज़लत फ़क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, इसने आयत को कलाम को मनसूख किया। इज़ा कुरियल कुरान ने तो इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद, मामख की द सुलेक रज़ी अल्लाह तआला द वाक़े न दाग रिवायत न जवाबात शुरू करी कम च मौलवी साहब बार बार पेश कई। मौलवी साहब सिर्फ पे यौ रिवायत बांधे रागे वही दगा मा च सिर्फ च आइंदा दगा से मकवा आगे बांधी जरह वकला का जरहम मुबहम दारी कुतनी हवाले पेश नकला फतुल बारी बस आगे लिखे ली दी आगे लिखे ली किताब है पेश को ताकत तफसीली पेश के इंशाल्लाह बे बाकी तफसील होकू। दुएम नंबर मा लस जवाबात नूर कड़ी आगे टोले पदगा से मैदे बांधे हजम कड़ा। योलसम नंबर जमा योलसम नंबर जवाब तहियतुल मस्जिद मुंस केवल मुस्तहब दी और खुतबे पर दौरान के खामोश केदल वाजिब दी। आया द मुस्तहबात र पारा वाजिब पर तर कवल स्तासु बनिस्बान दे लाजिम दी, स्तासु बनिस जायज़ दी। दगरंगे अगर योलस जवाबात जमार तरफ न बदगा मौजू बांधे रहा अगर रिवायत यवोलस जवाबात मा कड़ियो अगर टोले हजम कला सिर्फ पे यौ रिवायत बांधे रा गए अगर मम दक से खड़ो हवाले पेश न कला बिया मा तो यौ रिवायत पेश का मा द बुखारी शरीफ द बाबुल इस्तिस्क़ा न रिवायत पेश को। दुएम नंबर दे इब्न मसूद रिवायत में पेश को अगर रा गए पर दरवाजे के दे अगर के नास्तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो के न पख रदन नशबी मसूद अगर रा गए के नास्तो सरीह रिवायत उस बाकी एहतिमालात पेश के मुमकिनात पेश के। द्रेम नंबर रिवायत मारा साहबी पेश को दे मुमकिन दार मुनसिब दार मुमकिनात खबरी ने दी रिवायत शरीफ पेश का। सलोरम नंबर दे मा तो वही ता तावील लो को फुला वकला मुनसिब तावील में न दे कड़े त चिम कम रिवायत ता पेश को देना सही पहा वाले सरा बाकी की पखफल अल्फाज मौजूद दी चाहे इंतही प बद सूरत के रागे प बद हालत के रागे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दागे पर चांदो कलम दक रिवायत कुलाव के बकी मौजूद दी। शपगम नंबर
د هغه یو روایت بار بار پیش کړي نمبر فلا فلا دغه ما جوابات کړي دي مولوی صاحب هغه تبار صرف ثواب به درته ملاویږي د روایت الفاظ یو استاد اور باندې نه ثابتېږي ما یو جوابات دغه ذکر کړي دي وم نمبر دی وی ممکن د ابن مسعود هغه ما مخکې سره ممکناتو خبرې نه دي بیا ما ورته ویل چې مولوی صاحب فاعل مرفوع وي مجرور نه وي په هغې باندې سړی غوسه شو الان کې الحمدلله ما چې کوم عبارت ویله دغه مې صحیح ویله دی صرف په دغه سره خوا دې خوا سره ستا خبره نه دغه کېږي ما مخکې دریم نمبر روایت د زما سره ابن خزیمه د دې صفحه نمبر 288 همدغه روایت دی یو کس راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ثم جاء الى المسجد ولم يتخط رقاب الناس ثم ركع ما شاء الله ويركع ثم انصت اذا خرج امامه بیا خاموش و کله چې امام راووتو حتى يصلي كانت نشيب هغه کفاره لما بينه وبين الجمعه التي كانت قبلها مولوی صاحب دا زما سره په دغه کې څلورم نمبر دلیل دی من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج إلى المسجد فيركع إن بدا له ولم يؤذي أحدا دا تشب شي ولم يؤذي تشب شكنا ولم يؤذي أحدا نو چاته تکلیف ورنکو ثم انصت بیا خاموش و اذا خرج امامه حتى يصلي کله چې امام راووتو د تر دې پورې چې امام د هر سنه فارغ شو د هغې پورې د خاموش شو د خطبې دغه پورې دا زما سره مولوي صاحب شپږم نمبر دلیل دی دا زما سره معجم الكبير عن ابي ايوب انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الجمعه من اغتسل ومس من طيب كان عنده ولبس من احسن ثيابه ثم خرج حتى ياتي المسجد فلم يتخطى رقاب الناس وانصت خاموش اذا خرج الامام كلا چې امام روته خطبه لپاره فلم يتكلم غفر له ما بينه الى اخره مولوی صاحب دا زما سره دلیل نمبر دا زما سره مولوی صاحب دلیل طحاوی شریف د دې صفحه دلیل نمبر 5 ان ابي هريره رضی الله عنه روایت تم دغه امام طحاوی رحمه الله په خپل سند سره قال من اغتسل يوم الجمعه واستنى ومس من طيب كان عنده ولبس من احسن ثيابه ثم خرج حتى ياتي المسجد فلم يتخطى رقابا ثم ركع ما شاء يركع وانصت اذا خرج الامام د خاموش او کله چې امام راووتو دا مولوی صاحب زما سره شپږم روایت د ابو هريره رضی الله تعالی د ابو سعید د ابو هريره رضی الله تعالی دا مولوی صاحب مسند د امام احمد بن حنبل رحمه الله صفحه نمبر 224 من اغتسل يوم الجمعه واستاك ومس من طيب كان عنده ولبس من احسن ثيابه ثم خرج حتى ياتي المسجد فلم يتخطى رقاب الناس حتى ركع ما شاء ايركع ثم انصت اذا خرج الامام روته خاموش دا مولوی صاحب زما سره وم نمبر دلیل دی شعب الایمان دغه رنګ دیم دغه روایت په صفحه نمبر 90 باندې نقل کړي دغه رنګ مولوی صاحب زما سره اتم نمبر دلیل دی مسند الشافعي د دې جلد نمبر 1 صفحه نمبر 497 دیم دغه روایت پیش کړي دغه رنګ معرفت السنن والآثار د دې جلد نمبر 2 دی صفحه نمبر 501 د صفحه نمبر 500 دی هم دغه روایت ان ابي هريره ان رسول الله صلی قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اذا قلت لصاحبك انصت کله چې د خطبه په دوران کې وکستوي چوب شول امام یخطب او حال دا چې امام خطبه ورکوي فقط لغو کارو کو یعنی نهي عن المنکر چې دا لازم دی واجب دی لیکن د خطبه په دوران کې دغه نشي کولای نو په مستحبات نوافل هغه په طریقې اولا سره نشي کولای دغه رنګ مولوی صاحب زما سره د مسند الشافعي دلیل نمبر 7 د دې صفحه نمبر 479 دیم فرمایي ان ابي هريره قال قال رسول الله اذا كان يوم الجمعه كان على كل باب من ابواب المسجد په هر دروازه د مسجد باندې فرشتي ناشتي یكتبون الناس على منازلهم د لیکي الاول فالاول کم چې راځي اول بیا پاغي پسې بیا پیدا خرج الامام کله چې امام روزي نو صحیفه غونډي کی او بیا خطبه ته وکیږي دغه رنګ مولوی صاحب د زما سره مسند د امام احمد بن حنبل ترتیب سره راکوي دغه رنګ مولوی صاحب د زما سره دلیل نمبر 15 مسند احمد جلد نمبر 9 صفحه نمبر 199 عن ابي امامه مولوی صاحب شمار خپل ویډیو راوړو به ورته کېنه ان شاء الله العزیز روایت در حدثني ابو غارب عن ابي محمد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد الملائكه يوم الجمعه على ابواب المسجد فرشتي د جمعات په دروازو باندې کې ما صحف هغه سره صحیفه وي یكتبون الناس فاذا خرج الامام کله چې امام روزي تو یتي صحف نو صحیفه غونډ کړي شي قلت یا با صحیفه غونډ کړي شي اوس د دینه پس کې سګمونس کې سوک تسبیحات یا غنلی کله کې دا زما سره مولوی صاحب دلیل نمبر دلیل مسند ابي اعلی مولوی صاحب دلیل نمبر 11 مخکې زما دلیل نمبر 10 مولوی صاحب 15 کې هغه غلط دلیل نمبر 11 مسند ابي اعلی جلد 8 صفحه نمبر 618 روایت
روایت اګور صبر کو پرون ویلو چې سبقت لسانی وشي بیا بدغه نه کو پرون دی ویلو خیر ده خیر ده سبقت لسانی عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقت لسانی وشو کنه ما طلعت الشمس وما غربت على يوم أفضل من يوم الجمعة وما من دابة إلا تفزع ليوم الجمعة إلا هذين السقرين من الجن والإنس على كل باب من أبواب المسجد ملكان يكتبان من جاء الأول فالأول كرجل قرب بدرة وكرجل قرب بقرة وكرجل قرب شاة وكرجل قرب دجاجة أو طائر إذا خرج الإمام جلست الملائكة کله چې امام روزي د خطبه لپاره نو پرشتي کینی فاستمعوا الذکر هغه هم غوږ کیږدي ذکر ته خطبه ته وتویت الصحف هغه صحف هغه صحیفه غونډې کې بیا هغه نه روسته خطبه نه ویل کیږي دغه رنګ مولوی صاحب هغه نه روسته بیا مونږ داسې نشته دلیل نمبر 12 معجم الکبیر جلد 4 صفحه نمبر 134 ابي عمر رضی الله تعالی عنہ قال رسول الله صلی الله علیه وسلم توباس الملائکه یوم الجمعه پرشتي لګل شي په ورځ د جمعې باندې الى ابواب المسجد دروازو د مسجد تفیکتبون الاول فالاول فاذا صعد الامام على المنبر تویت الصحف چې امام منبر تراشي د خطبه لپاره صحیفه راغونډ شو دینه پس مونږ تسبیحات یو سیز نشلی کله کړي دا مونږ چې مخ کی زما سره دلیل نمبر 12 ده دلیل نمبر 13 ده دغه رنګي دا زما سره کتاب دی معجم الکبیر صفحه نمبر 237 هم دغه روایت نقل کوي ان النبي صلی الله علیه وسلم قال ان الملائکه لا يقومون يوم الجمعه على ابواب المسجد معهم الصحف يكتبون الناس حتى اذا خرج الامام تویت الصحف فرشته هغه صحیفه غونډې کړي شي بیا هغه نورستر چا دغه نه لیکل کی دا دلیل نمبر 14 مسلم جلد 1 صفحه نمبر 283 ان ابي هريره عن النبي مسلم شریف صفحه 283 عن النبي صلی الله علیه وسلم خبر مکه زما دوران کې قال من اغتسل ثم الجمعه فصلى ما قدر له ثم انصت حتى يفرغ من خطبتي د خاموش تر دې چې امام د خطبې نه فارغ شي تر دغه وخت پورې د خاموشي اختیار لله دغه رنګي دلیل نمبر 15 دا زما سره ابن ماجه صفحه نمبر 185 ان ابي هريره رضی قال اذا قلت لصاحبك انصت کله چې خپل ملګری ته ویره خطبه پرون کې چوب شپ ورځ د جمعې ول امام فقط لغوتا نهي عن المنکر نم رسول الله صلی الله علیه وسلم من کوي په دې دوران کې مولوی صاحب دغه رقم تر پر اله په دې کې دوه رکعات نفل دا رنګ مستد احمد جلد نمبر 8 صفحه 344 دلیل نمبر 16 دغه روایت دی ان المسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم الرسول الله صلی الله علیه وسلم ان المسلم اذا اغتسل يوم الجمعه ثم اقبل الى المسجد لا يؤذي احد چا د تکلیف ورنکي فان لم يجد الامام خرج صلى ما بدا له وان وجد الامام كامام بيمز قد خرج جلس فاستمع وانصت حتى يقضي الامام جمعته وكلامه د تر هغه وخت چې امام راووتو د خاموش ونه در لپاره مخکې وروسته ګناهونه الله رب ذوالجلال معاف کوي دغه رنګې دلیل نمبر 17 نسائی شریف د نسائی شریف جلد نمبر بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحه نمبر 198 صفحه نمبر 198 کان النبی صلی الله علیه وسلم هم هغه اوږد روایت دی چې یو سړی جومات ته راشي هغه لپاره دا د اول نمبر بیا دویم دی پیدا خرج الامام تو صحفهم کله چې امام راوځي نو فرشتې خپلې صحیفې غونډې کې وستمیونه ذکر بیا دې وخت کې د چا څه قسمه مونځ هغه نشي لیکلی کېدی تسبیحات نشي لیکلی کېدی دغه رنګې نسائی شریف جلد نمبر 1 صفحه نمبر 244 دلیل نمبر 17 دی زما صفحه نمبر 224 روایت دی را بورز قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعه کله چې خپل ملګری ته چوب شپ ورځ د جمعې ول امام یخطب فقط لغوتا دغه رنګ مولوی صاحب زما سره دلیل نمبر 20 دلیل مسلم شریف دلیل نمبر 19 بخاری شریف جلد 1 صفحه نمبر 199 هم دغه روایت دی نقل کوي دا قلت لصاحبك يوم الجمعه انصت والامام یخطب فقط لغوتا د نهي عن المنکر نه منع کوي دغه رنګ دلیل نمبر 20 ونصلي على رسوله الكريم اما بعد मोहतरम भाई मैंने आपसे एक दलील का मुतालबा किया था एक दलील का आपने वो दलील पेश नहीं की मसले को दोबारा समझो मसले की नौइयत ये है एक बंदा इमाम के आने से पहले मस्जिद पहुंच चुका है वो अपनी नमाज उस वक़्त ख़त्म कर देगा जिस वक़्त इमाम खुतबा देने के लिए निकल आएगा ये इख्तलाफी मसला नहीं है इख्तलाफी मसला ये है कि एक बंदा बाद में आया इमाम खुतबा देने के लिए खड़ा हो चुका था इमाम खुतबा दे रहा था वो उस दौरान आया वो 2 रकतें पढ़ना उसके लिए जायज़ है कि नहीं है आपने कोई रिवायत ऐसी पेश नहीं की कि इमाम खुतबा दे रहा हो बाहर से कोई आए और वो 2 रकतें ना पढ़े और बैठ जाए एक भी रिवायत नहीं कि जिसमें ये लफ्ज़ वो 2 रकतें ना पढ़े जबकि हमने जो रिवायत पेश की उसमें सराहतन ये लफ्ज़ हैं कि 2 रकतें पढ़ो खड़े हो जाओ 2 रकतें पढ़ो और आपने कहा कि वो रिवायत ख़ास है सुलैक के साथ तो अबू सईद खुदरी ने उसी से इस्तिदलाल करके मरवान के सामने 2 रकतें पढ़ी थीं अब एक तरफ आपका फ़हम है एक तरफ सहाबी रसूल अबू सईद खुदरी का फ़हम है
सहाबी के फाम को पीछे करना राफजियों का काम है आपके बकौल। आप अब यहाँ तो राफजी बन जाओ या इसको तस्लीम कर लो, ठीक है। और आपने कहा कि मौकूफ़ात सहाबा हुज्जत नहीं है। मैंने मौकूफ़ रिवायत मरफू की तईद में पेश की है। मौलवी साहब आपको इतनी भी समझ नहीं है। और ये आप बात कहते हो ना, ये बज़्रुल मजहूद के अंदर सहारनपुरी ने लिखा है कि अक़वाले सहाबा हुज्जत नहीं, अगर हवाला साबित ना करूं तो फिर हाँ, अल-मौकूफ़ ला यसिहुल इस्तिदलाल बिही, ये आपके नज़दीक भी मौकूफ़ से इस्तिदलाल दुरुस्त नहीं है। कैसे? पत्थर के घर में बैठ के हैं, पत्थर के शीशे के घर में बैठ के पत्थर हैं फेंकते, दीवार आहनी पे हमाकत तो देखिए, दीवार आहनी पे हमाकत तो देखिए। इसलिए आप वो बात करो जिसको आप साबित भी कर सकते हो। फिर मेरे भाई नदीम, इबारत ठीक पढ़ो। मुझे लगता है कामट वाला फार्मूला यहाँ पर चलाना पड़ेगा। बार बार इबारत की गलतियाँ, कहते हैं कि मैं तालिब इल्म हूँ, तो मैं कहता हूँ तुम तालिब इल्म भी सही नहीं हो। इबारत तो मेरे से सीख लो, इबारत की गलती मत करो। ऊपर एराब लगे हैं सारी किताबों के, जहाँ पर एराब लगा होता है वहाँ पर आड़ अड़ के इबारत पढ़ जाते हैं, जहाँ पर नहीं लगा होता वहाँ पर सब कुछ हजम। हाँ, ये देखें, गलतियों पर नहीं जाना। अच्छा जी, इधर आएँ। आपने 3 किस्म की रिवायत नदीम भाई अपनी पूरी टर्म में पेश की, तीनों मौजू से खारिज है। नंबर 1, आपने फरमाया इदा खरजल इमाम, इदा खरजल इमाम, इस पे आपने कुछ रिवायात पेश की कि जब इमाम निकले तो वो अपनी नमाज ख़त्म। ये तो इख्तलाफी मसला ही नहीं है। इख्तलाफी मसला ये है, इमाम पहले से निकल चुका है, बाहर से बंदा आया, मस्जिद में दाखिल हुआ, वो 2 रखते पड़ेगा कि वैसे ही बैठेगा। बात तो वो आपने जितनी रिवायत पढ़ी इदा खरजल इमाम, वो मौजू ही नहीं है। दूसरी रिवायत आपने पेश की कि कुल तली साहिबी का अनसित, तूने अपने साथी को कहा कि चुप हो जा। ओ भाई, कलाम करने में तो इख्तलाफ ही नहीं है, मसला तो नमाज का है। एक बंदा खुतबे के दौरान बात करता है, गलत है, सबके नज़दीक गलत है। मसला तो है नमाज का। नमाज और चीज़ है, कलाम और चीज़ है। इन्ना हादिही सलाता ला यसिहु फीहा शैउम मिन कलामिन नास, इस नमाज के अंदर कलाम दुरुस्त नहीं मालूम हुआ, कलाम और है, नमाज और है। इख्तिलाफ नमाज में है। यार, जिस मुनाजिर को इतना भी नहीं पता कि इख्तिलाफ किस मसले में है, वो मुनाजिर बन के आ गया। और भाई, आपसे गुजारिश है, कोई मुनाजिर चजदा लबो, कोई चंगा बंदा लबो जिसको बात भी समझ आती हो, वो बंदा लेकर आयो कि जिसको बात ही नहीं समझ आ रही, बात ही जिसको नहीं समझ आ रही। और इसी तरह आपने इन दो चीज़ों से बाहर नहीं आपने किया। फिर इन्होंने कहा नहीं अनिल मुनकर जिस वक्त जायज़ नहीं है, तो 2 रकात कैसे जायज़ है? क़ियास फासिद। 2 रकात का हुक्म मेरे नबी ने दिया, उसको नहीं अनिल मुनकर पर क़ियास करना फासिद, उसकी इस्तिस्ना मेरे नबी ने कर दी। ख़ास का रद्द करने के लिए ख़ास दलील मेरे भाई पेश करो। देखो, मसले को अना का ना बनाओ, ये मुनाजरा है, इसमें एक दूसरे को ऐसे बात होती है, ये एक खुश तभी भी है ना। आप भी सुबह सुबह आए हो, हम भी सुबह सुबह आए हैं, चाहे पता नहीं आपने भी पिया कि नहीं पी, थोड़ी सी खुश तभी है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप क्या इस्तिग़फ़ाफ़ मकसूद नहीं है, ये खुश तभी है। ये मुनाजरे में आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, प्यार। इंशाल्लाह आज के मुनाजरे में हमने ये तासुर देना है कि लोग जो कहते हैं ना कि मुनाजरों से झगड़े होते हैं, हमने ये तासुर देना है कि झगड़े नहीं होते। इंशाल्लाह हमने आज ये तासुर देना है, और हमने ये तासुर देना है लोगों को कि अच्छे तरीके से उलमा मसाइल को हल कर सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह आज का मुनाजरा लोगों के लिए सबक होगा, दरस होगा कि हमारे मुनाजरों के बारे में, उलमा के बारे में जो लोगों ने बदगुमानियाँ फैला रखी हैं, इंशाल्लाह ये मुनाजरा बहुत अच्छे तरीके से होगा। और जिस तरह अब तक खुशगवार मूड के अंदर चल रहा है, ये चलता है, थोड़ी बहुत चुटकुले खट्टा मीठा तो होता है ना साथ साथ, ठीक है, उससे ज़रा खुश तभी होती रहती है। अब चले 14 नंबर जी, अब ये 14 नंबर दलील सुने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरे पास मजमुअ ज़वाइद है, मजमुअ ज़वाइद इमाम हैसमी हनफी रहमहुल्लाह की ये किताब है। वो कहते हैं कि क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा जाअ अहदुकुम वल इमाम यख्तुब। मेरे दलाइल सुनो, जब कोई आए और इमाम खुतबा दे रहा हो। इन्होंने अभी तक मौजू के मुताबिक रिवायत पेश की, अल्लाह की कसम एक रिवायत मौजू पर पेश नहीं की, और मेरी सारी रिवायत इस पर हैं। देखो, सनद मैंने आपसे भी नहीं मांगी, आप भी पेश, मैं फिर आपसे भी मांगूंगा। हाँ, जब मैं मांगूंगा ना, मुश्किल बड़ी पड़ेगी, बराबर की चोट है, आईना देखिएगा ज़रा देखभाल कर, है ज़रा ख्याल से। ये इज़ा जाअ अहदुकुम वल इमाम यख्तुब फलयुसल्ली रकअतैन खफीफतैन, जिस वक्त कोई आए और तुम वो 2 रखते पड़े हल्की सी। दलील नंबर 16,
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15 यख्तुब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ भाई 15 से 11 पर नहीं आया, एक का ही फ़र्क है। यख्तुब यौमल जुमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे के दिन खुतबा दे रहे थे। फ़क़ाल लहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ली रकातैन, 2 रकअतें पढ़ो, तजव्वज़ फ़ीहिमा, उनमें इख्तिसार करो। इराब नहीं लगा हुआ, अल्लाह के फजल से अपने असातिज़ा से पढ़ा हुआ है, इराब आता है। तजव्वज़ फ़ीहिमा, उन दोनों में इख्तिसार करो। फ़इज़ा जाअ अहदुकुम यौमल जुमा, जब कोई एक तुम में से जुमे के दिन आए, वल इमाम यख्तुब, इमाम खुतबा दे रहा, फ़लयुसल्लि रकातैन वलियुख़फ़िफ़हुमा, वो 2 रकअतें पढ़े और उनमें तख़फ़ीफ़ करे। और मेरे भाई आपसे ये सवाल है, अभी तो एक कुरान मजीद का एक सफ़ा भी सुनना है, अभी तो उसका तर्जमा भी सुनना है और नाजरा भी सुनना है। 16 नंबर हदीस, ये मेरे पास सुनन इब्न माजा है, रसूलुल्लाह अबू सईद खुदरी की हदीस, जा रजुलुन वन नबिय्यु यख्तुब, मेरी हर दलील अपने निशाने पर पूरी उतर रही है, हर तीर अपने हदफ पे पूरा लग रहा है। और मौलवी साहब अंधेरे में तीर चला रहे हैं, इधर को फेंक रहे हैं, इधर को फेंक रहे हैं, और यार दलील दो, क्या कर रहे हो अल्लाह के बंदे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने पूछा असल्लैत, क्या तूने नमाज पढ़ी है? काल अल्लाह, काला फसल्ली रकातैन, 2 रकअतें पढ़ो। दलील नंबर 17 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ जी 5वां बंदा आ गया, देखिए 2 आए, हाँ जी सर 16 के साथ। दलील नंबर 17 अबू हुरैरा जाबिर रदी अल्लाह कहते जा सुलैकुनिल गतफ़ानी, सुलै गतफ़ानी आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यख्तुब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे। फ़क़ाल लहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असल्लैत रकातैन, क्या तूने 2 रकअतें पढ़ी हैं? क़ब्ल अन तजिया, इससे पहले कि तू इस मुकाम पे आए, इस मुकाम पे आने से पहले तूने 2 रकअतें पढ़ी हैं? क़ाल ला, उन्होंने कहा नहीं। क़ाल फ़सल्लि रकातैन व तजव्वज़ फ़ीहिमा, 2 रकअतें पढ़ो और उनके अंदर इख्तिसार करो। दलील नंबर 18, मेरी एक रिवायत, एक दलील उसमें पूरे दावे के मुताबिक है कि जब वो ख़तीब खुतबा दे रहा था इनकी किताब वापस कर दो, वापस कर दी हुई है, फतुल बारी आ गई आपको। अच्छा जी, दलील नंबर 18 जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं अन्ना रजुलन जाआ यौमल जुमा, एक आदमी जुमे के दिन आया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे। फ़क़ाल असल्लैत या फ़लान, ए फ़लान क्या तूने 2 रकअतें पढ़ी हैं? क़ाल ला, क़ाल कुम फ़रका, खड़े हो जो रकअतें पढ़ो। दलील नंबर 19 अबू हुरैरा कहते हैं जा सुलैकुनिल गतफ़ानी, सुलै गतफ़ानी आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे। फ़क़ाल लहु असल्लैत शैआ, क्या तूने कुछ पढ़ा? क़ाल ला, सल्लि रकातैन तजव्वज़ फ़ीहिमा, 2 रकअतें पढ़े। सुनन अबू दाऊद से पेश कर रहा हूँ और इनके अंदर इख्तिसार करो। दलील नंबर 20 तलहा कहते हैं कि उन्होंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह को सुना, वो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम फरमाया इज़ा जाअ अहदुकुम वल इमाम यख्तुब फलयुसल्लि रकातैन यतजव्वज़ फ़ीहिमा, जिस वक़्त इमाम खुतबा दे रहा हो और कोई आए वो उन 2 रकात के अंदर इख्तिसार करे। भाई दोबारा सुनो, इस बात को अच्छी तरह ज़हन में बिठाओ, आपने अभी तक ना कोई मरफू रिवायत पेश की, ना आपने कोई मौकूफ़ पेश की जिसमें यह सराहत हो कि ख़तीब खुतबा दे रहा था, बाहर से बंदा आया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा कि बैठ जाओ 2 रकअतें ना पढ़ो। एक भी रिवायत अपने दावे पर आपने पेश नहीं की। और 21 नंबर सुनन दारमी से 21 नंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु हसन कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा जाअ अहदुकुम वल इमाम यख्तुब, जिस वक़्त तुम में से कोई एक आए और इमाम खुतबा दे रहा हो, फलयुसल्लि रकातैन खफ़ीफ़तैन यतजव्वज़ फ़ीहिमा, वो 2 रकअतें पढ़े और उनके अंदर इख्तिसार करे। और ये हदीस सही सुनन दारमी की। भाई मेरा मुतालबा अपनी जगह पर 22 नंबर हदीस, ये मुसन्नफ़